Well, dear students, I hope you're fine today. Okay, let's begin today's class with conditional sentences. So without any delay, so I'm gonna share with you the screen first about conditional sentences. So at first we will have a background of conditional sentences, and after a little background, small background, you will have questions, MCQs related to this. Are you okay? Okay. I'll try to make it simpler, but today. Okay, so can you see the slide, first slide, dear students? Well, where's the first? So here in the first page, you see conditionals, right? And what conditional sentences are. So in conditional sentences, there are sentences that make conditions, all right? Sentences that make conditions. And there are two clauses with conditional sentences. The first clause, that is if clause. And if clause itself is not a complete clause, complete sentence. It depends, it's a subordinating sentence. It depends on the latter sentence, the latter part, that's main clause. So for example, if you go to Pokhara, if you simply say, if you go to Pokhara, so what then? So what? Without independent sentence or main sentence, the conditional sentence, if sentence is not complete in itself, right? So when you put a main clause, it will take half an hour. Only then if clause will be complete sentence. Means main if clause is independent sentence, sorry, dependent sentence to the main clause. So let's conclude. If you go to Pokhara by plane, it's if clause and it will take half an hour. It's main clause because it has complete meaning to make with compared to that of the first if clause. So this is a little background about conditional sentences. So we move ahead. Dear students, there are three types of conditional sentences. Without category, there are four, right? So some people in some grammar books, it is to be found four types, and in some grammar books, it is to be found three. So there are three types of conditional sentences, mainly and including zero conditional, there are four, you can say. So we will be studying about each and every one in short. So conditionals describe the result of a certain condition. The if clause tells you the condition. If you study hard, that's a condition, right? And the main clause tells you the result. That main clause is also called result sentence because it gives you result of what you study. Fine. Well, dear students, you can see zero conditional. It talks about general truth. Okay. We are still in the first line. We aren't able to see that zero condition. Okay, fine. So I think there is some problems in fixing the slides here. You can see the full slides, dear students. I'm getting some complaints that you are not getting full slides. There are some cropped, somehow cropped. Oh, okay, fine. Now I think it's okay. It's okay. Well, dear students, let's move ahead. The slide. हजुरहरूले पुरा स्लाइड देखिरहनु भएको छैन, फुल स्लाइड
अघि देख्नु भएको थिएन यो सो यु आर स्टिल इन द फर्स्ट स्लाइड सो कन्डिसन मेरो आवाज चाहिँ सुनिरहनु भएको छ होला है सो कन्डिसनल सेन्टेन्सेसमा दुईटा पार्ट्स हुन्छ एक शर्त बनाउने वाक्य सेन्टेन्स कन्डिसन बनाउने वाक्य नै कन्डिसनल सेन्टेन्स हो र यसमा दुईटा क्लज हुन्छ दुईटा पार्ट्स हुन्छ द फर्स्ट क्लज त्यसलाई इफ क्लज भन्छौँ हामी र इफ क्लज भनेको डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स एउटा क्लज हो डिपेन्डेन्ट क्लज क्लज मिन्स समथिङ सिमिलर लाइक सेन्टेन्स something similar sentence something similar like sentence okay so अब क्लियर देखिन्छ देखिरहेको छैन यस्तो यसमा so right now you can see a clear स्टुडेन्ट क्यान जुम स्क्रिनमा जुम गर्यो भने चाहिँ त्यो स्लाइड ठ्याक्कै तिम्रो स्क्रिनमा जुम भएर आउँछ सो द्याट तिमीले एकदम क्लियरली हेर्न मिल्छ है सो टु फिङ्गर्सले स्लाइड स्क्रिनमा चलायो भने चाहिँ त्यो सरको स्क्रिन आफै तिम्रो स्क्रिनमा जुम भएर आउँछ त्यही भएर सजिलैले नै देखिन सकिन्छ है त सो जसले अलिकति जुम इट के त्यो केसमा प्रब्लमै हुँदैन तिमीले जुम गरेर आफैले हेर्न मिल्छ है त Okay, so now I hear that everyone is here. Yes, everyone can see. That's fine. So let me proceed. Let me continue. Okay, so two clauses, if clause and main clause. And if clause is independent, and main clause is the result sentence as well. So we move ahead, dear students. So can you, have you already had a glance over it on the first slide, this slide, conditional sentences? Okay. Another slide. So conditionals describe the result of a certain condition. The if clause tells you the condition. If you study hard, it's a condition. If you study hard, so what then? There is a question ahead. So it will be complete only if you write the main clause. If you will pass your exams. That will complete the if clause to be complete. It will fulfill the need of a first if clause, right? So we move ahead. So have a look on this, dear students, thoroughly. Is it clear, dear students, now? Can you see the slides completely? Is my slide complete? Or you can see some half? Somebody answer me, please. Okay, fine, thank you. Unica, thank you very much. Well, so zero conditional, this is a short glance, dear students. It's not detailed. So even from a sort, you can have enough to understand. Well, zero conditional talks about general truths, scientific truths. And it's a what is zero conditional? What is its structure, its pattern? Will be shown you a little later. So let's have a glance over each and every conditional types first. So zero conditional, as you see, it talks about general truth. First conditional talks about routine or habit conditional. And second conditional talks about hypothetical. And third conditional, not possible now, something that's not possible no longer, something that is not possible any longer. So that is used for third conditional used for that. I'm seeing third slide. You are seeing third. So Alesh Katiwara, you are seeing third slide. Okay. Alessi, Kritika, the screen is freezed. Hazurko screen freezed. Please go with the first student. First student.
Okay, so let's have a look on this. Sir, your mic is mute. All right. So, dear students, am I clear? Can you see now? Can you hear me also? Okay, now you can see. Can you see? Somebody tell me, is my screen complete? Is my speak complete now? I think it's complete now. Okay, fine. We'll move ahead. All right, thank God it's clear now. So let's talk about zero conditional first, dear students. The first type, non-categorized type, not categorized. We cannot categorize this under the conditional type sentence. No. Well, zero conditional. Okay, dear students, let's talk about zero conditional. So a conditional sentence is not only started with the conditional phrase, sentence, word or phrase, if. There are so many others like if, provided that, all right? There are some others also you can use, provided that, unless, until, when. These are conditional starters. You can start with these conditional starters, okay? Not only if. Some of you may have a confusion, so we can start only with if, no. You can use until, when, unless, if, until, and unless. These are also the starters of conditional sentences. Okay, let's talk about zero conditional, dear students. हजुरहरु कन्डिसनल सेन्टेन्सलाई यसरी पढ्न सक्नुहुनेछ। यो जेरो कन्डिसनल भनेको एउटा टाइप होइन, यसलाई टाइप भित्र नराखौं, ठ्याक्कै टाइप भित्र राख्न मिल्दैन। यो चाहिँ एउटा क्याटेगोरी नै हो, तर टाइप भित्र नपर्ने क्याटेगोरी हो जेरो कन्डिसनल। योलाई प्यारलल सेन्टेन्समा यसको स्ट्रक्चर चाहिँ प्यारलल सेन्टेन्सबाट बनेको हुन्छ। जस्तो यतातिर प्रेजेन्ट सिम्पल छ भने इफ कन्डिसनमा प्यारलल छ भने रिजल्ट सेन्टेन्स पनि प्रेजेन्ट सिम्पल नै हुन्छ है। यसरी बुझ्नु होला। जस्तो यसलाई हामीले के कुराको लागि प्रयोग गर्छौं? We use the zero conditional to talk about things that are generally true, especially for laws and rules. एकदमै क्लियरली लेखिदिइराछ, एकदमै क्लियर छ, हजुरहरु मजासँग बुझ्नु होला है। कुनै प्रब्लम छ भने चाहिँ मलाई च्याट गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त जेरो कन्डिसनल हामी चाहिँ जनरली ट्रू कुराहरुमा, जस्तै if I drink too much coffee, यो तपाईहरु, it depends on you. It means generally if I drink too much coffee, I can't sleep at night. I can't sleep at night. तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। त यसमा I will not be able to sleep at night भन्न मिल्दैन। त ठ्याक्कै मिल्न त मिल्छ, तर यहाँले चाहिँ जेरो कन्डिसनलले ब्लक गरिराखेको हुन्छ। जेरो कन्डिसनलमा अझै बढी सुटेबल हुन्छ, मोर प्रिफर्ड हुन्छ है। I smells if you heat it. अब हेर्नुस्, एउटा कुरोमा ठ्याक्कै भन्न बिर्सिरहेको थिएँ, यो अर्डर अफ कन्डिसनल सेन्टेन्सलाई जसरी पनि राख्न मिल्छ। तपाईले इफ क्लजलाई पहिला नि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँले मेरो कर्सर देखिरहनु भएको छ होला। You hear it. If you hear it लाई अगाडि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। If you hear, sorry, if you heat ice, if you heat ice, it melts पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा ice melts if you heat it. It doesn't make any difference in meanings. Means conditional sentence को orderly meaning मा कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन। जस्तै तल हेर्नुस्, if it rains tomorrow, I will take the car. अथवा I will take the car if it rains tomorrow. तपाईहरुले यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ। You can write in any one first. तर तपाईहरुले यो if sentence लाई, if clause लाई पहिला राख्नुहुन्छ भने कमा चाहिँ यहाँ राख्नै पर्ने हुन्छ। राइट, फास्ट फास्ट जाउँ। I will take the car, अथवा यो तपाईले उताको रिजल्ट सेन्टेन्स लाई मेन क्लज लाई पहिला राख्नु भयो भने कमा राख्नु आवश्यक हुँदैन। जस्तै I will take the car, कमा हाल्नु पर्दैन। I will take the car if it rains tomorrow भन्न मिल्यो विदाउट कमा। यसरी बुझ्नु होला। ल अब अगाडि जाउँ। If ice is heated, then if ice is heated, yeah, of course that's passive voice. Ice is heated भनेको it doesn't matter if passive voice हो,
यसमा पनि if ice is heated भन्नु हो भने चाहिँ it melts नै हुन्छ किनभने त्यो heated भनेर सोच्नु भयो होला त्यो प्रब्लम हैन इट्स अ प्यासिभ भोइस प्रेजेन्ट सिम्पल नै त हो नि ice melts को प्यासिभ भोइस चाहिँ if ice is melted भएको त हो नि त्यसैले यसमा कुनै प्रब्लम हुँदैन यसमा कन्फ्युज नहुनु होला है if ice is heated it melts पनि भन्न मिल्छ र if it is heated ice melts पनि भन्न मिल्यो नो प्रब्लम ठिकै छ राम्रो प्रश्न गर्नु भएको आदर्शजीले very good आदर्शजी यस्तै प्रश्न गर्नु होला एकदमै I think this problem may be on behalf of others also they may not be able to answer now my question now र राम्रो प्रश्न गर्न सक्नु पनि एउटा क्षमता नै हो योग्यता नै हो very good अब अगाडि नेक्स्ट स्लाइडमा जाने नेक्स्ट स्लाइडमा जान सक्छौं है यो स्लाइडमा बुझ्नु भयो नि अब यसको लागि यो ठ्याक्कै मेरो आजको एउटा लेसन प्लान थियो यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउने कन्डिसनल टाइपलाई हामीले सबै सिद्ध्याउने थर्ड फास्ट गरेर त्यति खासै गाह्रो छैन कन्डिसनल सेन्टेन्सको म अझै एउटा लास्टतिर लान्छु जेरो कन्डिसनलको बारेमा यतातिर हेर्नुस् त यो स्लाइडमा ल यसमा हेर्नुस् त क्लियरली दिइरहेको छु मैले यतापट्टि मेरो एउटा प्लान छ फिक्सेड प्लान आज सिद्ध्याउने गरेर नै मैले गरेको तीनवटै चारवटै कन्डिसनललाई यहाँ हेर्नुस् जेरो टाइपमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यो सब्जेक्ट प्लस v1 v5 अब्जेक्ट छ उतापट्टि मेन क्लजमा पनि सब्जेक्ट v1 v5 अब्जेक्ट नै हुन्छ राइट यसरी बुझ्नु होला सब्जेक्ट v1 v5 इफ क्लजमा छ भने मेन क्लज अर्थात प्यारलल टेन्स टाइप हुन्छ बोथ साइडमा प्यारलल टेन्स टाइप हुन्छ है यसरी बुझ्नु होला जस्तो सब्जेक्ट v1 v5 भनेको प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स हो उतापट्टि पनि प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स नै हुन्छ है त यसरी बुझ्नु होला जस्तै त्यस 1 को लागि पनि दिइराछ यतापट्टि सब्जेक्ट v1 v5 अब्जेक्ट छ भने will may can v1 अब्जेक्ट हुन्छ क्लियर छ एकदमै सबैजनाले देखिरहनु भएको छ है यसलाई मजासँग हेर्नुस् पहिला है देखिरहनु भएको छ हैन त्यस्तै गरी अब यिनीहरुको बारेमा एक एक गरेर हामी अर्कोमा पढ्नेछौं अर्को स्लाइडमा यहाँनिर तलपट्टि अघि मैले भनिराखेको कुरा छ we never use will or want in the if clause सँग हामीले will want भन्ने लगाउनु हुँदैन अर्थात कुनै पनि would could पनि लगाउनु हुँदैन यसमा चाहिँ जस्तो if you will invite me I will come भन्नु हुँदैन if you invite me भनेर भन्नुपर्छ without will want बाट हामीले if clause बनाउनु पर्छ we never use would or wouldn't in the if clause त्यो पनि माथि जस्तो हो सही हो तर will को ठाउँमा would मात्र भएको हो we never use would have wouldn't have with if clause simple छ if the if clause comes first a comma is usually मैले अघि नै भनिसके र यदि हामीले if the if clause comes second there is no need to use comma यो कुरा याद गर्नु होला बुझ्नु भयो हैन यसलाई चाहिँ अब अर्को यसमा हेरौं अर्को स्लाइडमा ल हेर्नुस् त यसमा मजासँग दिइराछ अझै मैले डिटेलमा दिइराछ यसलाई केही कुरा सोध्नु छ भने सोध्नु होला है बिचमा केही प्रब्लम भइराछ if my fluency is normal you can ask me to make it even little slower I may be going faster because I don't understand how you guys were going with me okay zero conditional present simple नै भयो देख्नु भयो एकदम सिम्पल लेखिराछ conditional if you boil water it evaporates हेर्नुस् present simple नै के हो त if you boil water subject you छ boil v1 छ object है उतापट्टि screenshots so Sunil Kumar Sahaji ले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ sir let's take screenshots sure you can it's up to you dear students what can I do from here you can take that here right you can take from your device you can take screenshots so if you boil water it evaporates right the it subject छ verb 5 evaporates त बुझ्नु भयो zero condition मा present simple equals present simple अर्थात parallel tense type हुन्छ यो ध्यान दिनु होला र यो के का लागि प्रयोग गरिन्छ अघि नै भनिसकेको थिए facts which are generally true all right I will send this PDF in your Viber some student has so Vigyan Khalkaji you have asked me if I can send you if I can send you this in PDF in Viber sure after the class I'll send so UCs मा यसको UCs हेर्नुस् त UCs हेर्नुस् त
facts which are, so after the class, I will send this in your Viber. Dear students, no need to go away, no need to be worried. I understand your, anxiety. I can understand your anxiety. So don't worry about it. At last, after the completion of this class, please don't go away. I'll send this in your Viber. So you see my facts which are generally true or the scientific facts. The condition always has the same result. यसको डिटेलमा केही सेन्टेन्सहरू अघि दिइसकेको छु मैले। अब हेर्नुस् फर्स्ट कन्डिसनल है त, अर्कोमा मुभ गरौँ। फर्स्ट कन्डिसनलमा फर्स्ट कन्डिसनल मिन्स प्रेजेन्ट सिम्पल प्लस विल, क्यान, मे, श्याल, verb. Conditional जस्तो if I earn much, of course if I earn much, यो के का लागि प्रयोग हुन्छ पहिला हेर्नुस्। फर्स्ट कन्डिसनल के का लागि प्रयोग हुन्छ त, सिचुएसन विच पोसिबल इन द फ्युचर। कुनै सिचुएसन जुन चाहिँ फ्युचरमा पोसिबल छ, कुन फ्युचरमा, नियर फ्युचरमा, लेट फ्युचरमा, जहिले पनि कुनै पनि फ्युचरमा, एनी फ्युचरमा कुनै सिचुएसन पोसिबल छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ कन्डिसनल टाइप फर्स्ट युज गर्छौँ। जस्तो डोन्ट वरी, आई विल ह्याभ क्वेसन्स related to this after some time. So a situation which is possible in the future, predicting the likely result in future is possible. The future ma hune possible ghatna, त्यसका लागि हामी conditional type first use गर्छौँ। Just example हेर्नुस्, if I earn much, yes, it's possible. I'm not sure, but I'm possible. It's possible. If you earn much, you will be rich. बुझ्नुभयो भने like, is that okay? Can universal truth be expressed by zero conditional, sir? Others Z has asked me. Sure, why not? Yes, you can. For example, universal truth if you press the accelerator, the vehicle, the motorcycle or the bike runs. Universal truth crowd, scientific truth, universal truth crowd. मजाले लगाउन सक्नुहुन्छ है। ल यो चाहिँ ठीक हो, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। युनिका जी has answered it. Thank you, Unica. Okay, so we move ahead in the second conditional. What are the present and past form of be verb? Was, were, be verb को past र present formहरु। present मा चाहिँ is मा तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ र past form मा चाहिँ was, were. Okay, type 0 ले मात्र universal truth हैन र। एउटा स्टुडेन्टले प्रश्न गर्नु भएको छ, एकैछिन तपाईले प्रश्न गर्नु भएको कुरामा हेर्दै छु। स्लाइड भइसक्यो, स्क्रोल भइसकेको छ। तपाईको प्रश्न थियो can universal truth be expressed only by zero? So what are the present and past? I have भनिसके मैले is मा present मा र past मा चाहिँ was, were. Type 0 ले मात्र universal truth हैन र? हो, मैले त्यही त भनिरहेको छु त। मैले पनि I have told the same thing. Type 0 ले मात्र universal truth लाई एक्सप्रेस गर्न मिल्छ। र टङ्ग्सले भाग हुन सक्छ। Type 0 ले मात्र universal truth, general truth, laws सम्बन्धी कुराहरुलाई, laws and rules, universal truth, general truth लाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ zero type को मद्दतले। टाइप 0 ले है। ओके, सो अगाडि जाउँ। यो प्रश्न गर्नु भएको थियो। अब अर्को हेर्नुस्, यो अर्को स्लाइडमा जानुस् त। अब सेकेन्ड कन्डिसनलमा चाहिँ तपाईले टाइप फर्स्टमा बुझ्नुभयो सब्जेक्ट V1 V5 छ भनेपछि उतापट्टि हाम्रो इफ क्लजमा V1 V5 छ भने उतापट्टि हाम्रो रिजल्ट सेन्टेन्समा चाहिँ मे, क्यान, shall, V1 उतापट्टि त्यस्तो हुन्छ है। यसको लागि अझै हेर्नुस्, माथि हेर्नुस्। फर्स्ट कन्डिसनमा प्रेजेन्ट सिम्पल छ भने विल्स, क्यान, मे, shall, verb हुन्छ। र म यही आजको लेसनलाई भाइबरमा हाल्दिने छु। नातिकन बस्नु होला, धेरै फिर नगर्नु होला। अहिले पढाइ मात्र फोकस गर्नुस् है स्टुडेन्ट्सहरु। ल अर्कोमा हेर्नुस्, कन्डिसनल सेकेन्डमा पास्ट सिम्पल छ भने वुड, कुड, मे, त्यही अघिकै ठ्याक्कै पास्ट कन्भर्सन हो यसको पास्ट भर्सन। फर्स्ट कन्डिसनलको पास्ट भर्सन ठ्याक्कै पास्टमा हुन्छ। प्रेजेन्टको फर्स्ट कन्डिसनलको सेकेन्ड कन्डिसनल भनेको अनदर भर्सन, पास्ट भर्सन हो। यसरी बुझ्नु होला। जस्तो पास्ट सिम्पल छ भने वुड, कुड, मे, माइट हुन्छ। यसको प्रयोग चाहिँ के का लागि हुन्छ त? हाइपोथेटिकल कुराहरुको लागि, इम्पोसिबल कुराहरु जस्तो इफ आई वर अ गर्ल आई वुड वेयर फ्रक, आई वुड वेयर अ नाइस फ्रक। अब हेर्नुस्, if I were a girl, for me to become a girl is not possible at the moment, but I can say if I were a girl I would wear a nice frock. If I were a bird, I would fly.
ल यो पोसिबल छैन, हाइपोथेटिकल कुरा हो, अर्थात् जुन कुरा अनरियल हुन्छ, अनरियल पास्ट पनि भन्छ यसलाई, अनरियल प्रेजेन्ट, यसलाई अनरियल भन्नुहोस्। त यसलाई तपाईँले अनरियल पास्ट हो, सरी अनरियल पास्ट किन भएको, किनकि पास्टको स्ट्रक्चर चाहिँ छ, पास्टको फर्मुला चाहिँ छ यसमा फिजिकली हेर्दाखेरि, तर यसले चाहिँ ठ्याक्कै पास्ट चाहिँ भन्न मिल्दैन किनकि प्रेजेन्टको काम गरिरहेको हुन्छ। सर वुडन्ट ह्याभ चाहिँ युज गर्न मिल्दैन हो, केमा भन्नुभएको वुडन्ट चाहिँ, केमा सर वुडन्ट ह्याभ, त्यो चाहिँ मिल्छ, म त्यहाँ आइपुगेको छैन, एकैछिन पर्खिनु, सिद्धिरहेछ, यसपछि हामी सिधै एक्सर्साइज गर्नेछौँ है, एकैछिन नातिकन बस्नु, सिद्धिरहेछ, आजको लेसनमा हामी 3-4वटै कन्डिसनल सिद्ध्याउनेछौँ। यो च्युमी हेर्नु भएको छ, वुड ह्याभ चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ, तर वुड ह्याभ के का लागि भन्नु खोज्नु भएको हो, वुड ह्याभ पछि के चाहिँ भर्ब 3 हो भनेपछि तपाईँको पास्ट कन्डिसनल हो, पास्ट सिम्पल हो, अर्थात् कन्डिसनल टाइप सेकेन्ड हो, वुड ह्याभ प्लस भर्ब 3 हुन्छ भने यो कन्डिसनल टाइप थर्ड हुन्छ, र तपाईले वुड ह्याभ प्लस v3 नगरिकन वुड ह्याभ पछि अब्जेक्ट युज गर्नुभयो अथवा वुड ह्याभ पछि अब्जेक्ट युज गर्नुभयो भने त्यो कन्डिसनल टाइप सेकेन्ड नै हुन्छ। बुझ्नुभयो हैन चुमीजी? ल अब यसको प्रयोग पनि हेरिसक्यौँ हामीले, यसको युसेजमा हेरिसक्यौँ। अगाडि बढौँ, थर्ड कन्डिसनलमा जाउँ। थर्ड कन्डिसनल अलिकति फरक छ है, अलिकति यसमा डिफरेन्स छ। त थर्ड यसलाई हामीले पास्ट पर्फेक्ट युज गर्छौँ, हामी पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा युज गर्यो भने चाहिँ अब तपाईँहरूले पास्ट बेसिक कुराहरू जानिराख्नुपर्ने हुन्छ। मैले पास्ट पर्फेक्ट भन्ने टर्म युज गरिरहेको छु बेला बेलामा, कतिखेर प्रेजेन्ट सिम्पल भन्ने युज गरिरहेको छु। आइ एम युजिङ अल दिस टर्म्स टाइम एन्ड अगेन, every now and again. If you at least don't have knowledge about these things, then what am I to do? It's impossible to go to travel with me, dear students. So at least you should have knowledge about all these things, right? So the third conditional मा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पास्ट पर्फेक्ट युज गर्छौँ। अब पास्ट पर्फेक्ट भन्ने मात्रै हो, मैले यतिखेर यो टर्म मात्रै युज गर्छु, तर पास्ट पर्फेक्ट के हो त्यतातिर पढाउन लाग्यो भने चाहिँ सो इट विल बी मच टु डिलेड। सो डियर स्टुडेन्ट्स यो कुरा बुझ्नु होला, मेरो पनि प्रब्लमलाई बुझ्नु होला, यो तपाईँहरूले पहिले पढिसक्नु भएको छ, अहिले हामी सरस्वती हेरिरहेछौँ। पास्ट पर्फेक्टमा सब्जेक्ट प्लस ह्याड v3 हुन्छ, यो कुरा चाहिँ म सरस्वती भन्दै, नेगेटिभमा चाहिँ ह्याडन्ट v3 हुन्छ। र उतापट्टि रिजल्ट सेन्टेन्स चाहिँ के हुनेछ त, हामी के प्रयोग गर्नेछौँ, वुड, कुड, माइट ह्याभ, would have, could have, might have plus verb 3 use गर्नेछौँ। Very simple. For example, if I had earned much, heर्नुस्, I subject had v3, sorry, had auxiliary verb and earned v3 छ। त्यसैले उतापट्टि चाहिँ would have been rich, would have पछि अघि एउटा स्टुडेन्टलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो मेजीले, तपाईँको प्रश्न के थियो, would have पनि युज गर्न सक्छौँ भने भन्नुहुन्थ्यो। हो, यहाँ गर्न सकिरहेछौँ हामी। कति बेला गर्न सकिरहेछौँ त, यो ह्याभ पछि कन्डिसन हेर्नुपर्ने हुन्छ। भर्बको कन्डिसन के छ, भर्ब 3 छ नि हेर्नु, बी वाज बीन हो नि त बीन v3 छ, त्यसैले यो थर्ड कन्डिसनल अर्थात् v3 हो यो। अब हेर्नुहोस् के का लागि प्रयोग गर्छौँ त, यसको युसेज चाहिँ के हो, व्हाट आर द युसेज अफ थर्ड कन्डिसनल्स। युसेज अफ थर्ड कन्डिसनल, वी युज थर्ड कन्डिसनल सेन्टेन्सेस for expressing general imaginary situations in which one is regretting about the past, a hypothetical situation that did not happen. For example, हुनुपर्ने थियो तर भएन। For example, I should not have taken my motorbike to college. I should not have taken motorcycle, but I took it, and as a result, some unpleasant incident, some unpleasant thing happened. So अब मैले त्यहाँ regret गर्नलाई के भन्न सक्छु, I wish I hadn't brought motorcycle. हेर्नुस्, रिग्रेट गर्नको लागि। त्यस्तै गरी तपाईँ फेल हुनुभयो, फेल हुनुभयो, तर अब तपाईले अहिले आएर प्रश्न व्यक्त गर्नु पर्यो भने तपाईले भन्छ I should have studied a lot. I wish I had studied harder. यस्तो भन्न सक्नुभयो। कुरो बुझ्नुभयो हैन? हाइपोथेटिकल भयो किनकि that's no longer possible now. अब पोसिबल त छैन नि त, तपाईँ फेल हुनुभयो, अब पास भन्ने कुरा अहिले नै पोसिबल छैन, अहिलेको लटमा चाहिँ यतिखेर चाहिँ भन्ने कुराहरुको लागि हामीले थर्ड कन्डिसनल प्रयोग गर्न सक्छौं। So I think guys you have understood, right? So अब यसैलाई चाहिँ म डिटेलमा एउटा चाहिँ डिटेल लगिरहेको छु, त्यसपछि हामी एक्सरसाइज गर्छौं। So I think we have some time limit. Okay, anyway, but we are going to finish all conditionals today itself. यो पनि एउटा कुरा हो, राम्रो कुरा हो। अब हेर्नुस् किनकि अर्को दिन हामीले कन्डिसनल पढ्नु पर्दैन नि, यसलाई सिधै हामी one way मा हामी अब्सेसिभली हामी एक्सरसाइज गर्नेछौं, सिधै एक्सरसाइजहरु गर्नेछौं, एमसीक्यूज। त हेर्नु जेरो कन्डिसनलको यहाँ एक्जाम्पल हेर्नुस् त एकचोटी फर्स्ट पासमा है। ओके, सो समिका थापा जीले मलाई भन्नुहुन्छ यस सर इजी नै छ। ओके, इजी नै छ, के छ भन्ने कुरा एकछिन पछि एक्सरसाइजबाट थाहा हुन्छ है। एक्सरसाइजमा हेरौँ, जे होस् मैले तपाईलाई च्यालेन्ज गरेको चाहिँ हैन। एकछिन पछि यहाँ मेरो प्रश्नहरु हुनेछन्। If you mix blue and red, you get purple. हेर्नुस् यो जेरो कन्डिसनल,
युनिभर्सल ट्रुथ्सहरुमा अघि भनिरहेको थिएँ नि मैले तपाईले प्रश्न गर्नुभएको थियो एकजनाले if you mix blue and red you get purple right त्यसै गरी if you cut your hand you detail about some additional about conditional को बारेमा केही additional दिइराछु मैले थप कुराहरु दिइराछु सरस्वती स्लाइडमा मात्र फास्ट छ एकदमै यसमा ढिलो नगरौँ if you cut your hand it bleeds universal truth हो नि त्यसैले युनिभर्सल ट्रुथका कुराहरुमा तपाईहरुले जेरो कन्डिसनल प्रयोग गर्नुभयो हुन्छ नडराइकन नआत्तिकन है if you heat snow it melts एकदम क्लियर छ अघि एउटाले प्रश्न गर्नुभएको थियो सर if it is heated भन्नुभएको थियो yes you missed comma in first example very nice yes if you mix blue exactly Jack very good boy Jack Mr. Jack your answer is good I accept your suggestion if you mix blue and red नेर कमा हान्नुपर्ने हुन्छ यो ठ्याक्कै सबै कुराहरु यहाँ पंक्चुएसन नमिलेको हुन सक्छ है मैले हतार हतारमा अघि नै स्लाइड बनाएको 81 मा यति प्रकारको सूचना आएको हुनाले मैले त्यति काइनेर यो तपाईको पेन स्लिप भएको हुन सक्छ यसलाई कन्सिडर गर्नु होला कुनैमा चाहिँ कमा परेको छैन पंक्चुएसन सही छैन यसरी बुझ्नु होला प्लिज है सबैजनाहरुले यसलाई अन्यथा नलुदिनु होला ओके सनराइज इज इन द ईस्ट भनेर सोध्नु भएको छ के भन्न खोज्नु भएको यो राजेश जीले प्रश्न गर्नु भएको छ क्वेशन इज नट क्लियर तपाईले सनराइज इज इन द ईस्ट भनेर भन्नु भएको छ if sunrise is के भन्नु भयो यसलाई चाहिँ मिलेन है प्रश्न तपाईको सोध्नु भयो अलि मिलेन राम्रोसँग सोध्नुस् है प्लिज सो if you heat snow it melts ठीक छ अब अर्कोमा जाउँ हेर्नुस् यसको डिटेलमा तल सिम्पल प्रेजेन्ट लाई हामीले युज गर्न सक्छौं if you are sick imperatives युज गर्नुस् imperative for future in instructions for future दिनु पर्यो भने पनि प्रेजेन्ट सिम्पल युज गर्छौं हामीले very simple if you are sick stay home today यो imperative छ नि उतापट्टिको क्लज the sun rises from east. The sun rises from east. So actually, I'm not clear, Rajesh, what you are trying to ask me. Maybe I'm not clear. Maybe you're not linguistically complete. Your sentence is not complete linguistically. Please complete your sentence first. You write the full sentence. What do you mean? You may be asking me what article is used here. But if that is your question, it's not possible right now because it's all about conditionals we are studying. So about articles and prepositions, some else things we'll be studying in other lessons, in designated lessons, specified lessons, not today. The sun rises from east, universal truth. Yes, it's universal truth. Why not? This is universal truth. The sun rises from the east. So when has it been that the sun ever rose from the west or from else directions? So it's not a question. Anyway, so if you heat snow, sorry. So बुझ्नु भयो हैन instructions for future मा चाहिँ future के रे imperative use गर्नु होला उतापट्टि रिजल्ट सेन्टेन्समा चाहिँ इम्पेरेटिभ युज गर्नु होला अब इम्पेरेटिभ भनेको के हो यो टर्मलाई चाहिँ म एक्सप्लेन गर्न सक्दिन किनकि वी आर टाइम बाउन्ड राइट वी हैव लिमिटेड टाइम सो इम्पेरेटिभमा प्लिज पनि लगाउन सक्नुहुन्छ काइन्डली पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हेर्नुस् इफ समवन कल्ड मी प्रेजेन्ट सिम्पल टेन्स छ नि तपाईले उतापट्टि प्लिज टेल देम आइ एम आउट या प्लिज पनि लगाउन सक्नुहुन्छ इफ यु आर सिक प्लिज होम स्टे होम टुडे भन्न पनि सक्नुहुन्छ प्लिज लगाउन सक्नुहुन्छ अवस्था हेरेर हुन्छ है त ल कुरो बुझ्नुभयो हामीले प्रेजेन्ट सिम्पल यता यस्तो पनि हामीले कन्डिसनल युज गर्न सक्छौं कस्तो बेलामा यदि फ्युचर इन्स्ट्रक्सन फर फ्युचर दिनु पर्यो भने अब अगाडि जाउँ यो समथिङ एडिसनल अबाउट कन्डिसनल पढ्दैछौँ हामीले है त केही कुरा एडिसनल पढ्दैछौँ कन्डिसनलको बारेमा आजको लेसनमा म केवल कन्डिसनललाई सिद्धाइरहेको छु र यसको हामी चाहिँ एक्सरसाइजेसहरु यदि टाइम अलाउज देन वी विल डू टुडे इटसेल्फ अदरवाइज वी विल जस्ट कम्प्लिट कन्डिसनल्स अलराइट डियर स्टुडेन्ट्स सो यसमा चाहिँ हामी थर्डमा के छ हाम्रो इफ यु गिभ freeze water at 0 degree Celsius, then it became ice. Oh, I'm sorry, it's not correct. It's not correct, dear students. Who has asked this? Some students has a question here for me. Unica has asked me, if you give freeze, without spelling of freeze is wrong, Unica. If you give frozen water, you can't say that. It's if you give frozen water at 0 degrees. Oh, I'm sorry, the sentence is nonsense. It doesn't make any sentence. No sense. Okay. अरु हेर्नुस् तल चाहिँ simple present will sell you conditional type first को example हेर्न सक्नुहुन्छ if you example मा हेर्नुस् if you are weak at maths you should study hard. I'm sorry. त्यो चाहिँ हैन simple present subject अघि नै पढिसकेका छौं हामीले प्रब्लम छैन अब एक्सरसाइज लाग्ने छौं हामी थर्ड मा चाहिँ हाइपोथेटिकल कन्डिसनहरु
सेकेन्ड चाहिँ अनरियल कन्डिसनलको लागि सरस्वती हेर्नुस् फास्ट एक एक्जाम्पल हेर्नुस् इफ यु वर्क हार्ड पास सिम्पल टेन्स छ उतापट्टि यु कुड पास एक्जाम यु माइट पास एक्जाम भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ यो माथिको प्याटर्नसँग फर्मुलासँग दाँच्न सक्नुहुन्छ आफै यु क्यान कम्पेयर इच एन्ड एभ्री मेम्बर अफ इच एन्ड एभ्री पार्ट अफ योर सेन्टेन्स with the formula, right? Okay. Exercise. So our masanga exercise dear students. Stop. Dear students, just have patience, please. I'm just going to share the exercises. Okay. I'm going to share exercises with you. Just have patience, little patience. I need your patience. Okay, अलिकति टेक्निकल प्रब्लम यहाँ कनेक्ट गरिरहेको छु एक्सरसाइजहरुलाई हामीले यो कन्डिसनको त लगभग झन्डै सिद्धिसकेको छ अब एक्सरसाइजहरु गर्छौं हामी एक्सरसाइज एकदमै फनी टाइपको एक्सरसाइजहरु छ मजासँग हामी कन्डिसनलको बारेमा अल डिटेल हामी एकदमै कम्प्लिटै गर्ने छौं हामी एक्सरसाइजहरुलाई Okay, anybody has questions? You can ask me. I think students have been muted. 20 number slide. If you freeze water at 0 degrees Celsius, it will change into ice. See, there are two aspects that you can make sentences. And number one aspect that's a syntactic point of view. You say it's not preferred. You by rule say preferred sign. If you freeze water, Anil Kapoorji, I think, and Kapoor. Okay, if you freeze water at 0 degrees Celsius, it will change into ice. Sentence not bad sentence. Not bad saying ho sentence saying grammatically ठीक चाहिँ हुँदैन है यसरी बुझ्नु होला ग्रामर चाहिँ ठीक हुँदैन किनकि हामीसँग अलरेडी जेरो कन्डिसन छँदैछ युनिभर्सल ट्रुथको लागि त्यही नै प्रयोग गर्नु होला त्यो चाहिँ मोर प्रिफर्ड हुन्छ इफ यु फ्रिज वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस नभन्नु होला के इट विल चेन्ज इन्टु नभन्नुस् इट चेन्जेस इन्टु आइस भन्नु होला है यसरी ठीक हुन्छ अनिलजी बुझ्नु भयो इफ आई विल कल यु यो इफ आई विल कल यु चाहिँ नभन्नुस् यो चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेको छु इफ क्लजसँग हामीले विल वुड कुड प्रश्नहरु गर्नुस् मजासँग है अहिले तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ जस्तो पनि डाउट छ जुनसुकै जस्तो खालको डाउट भयो नि तपाई सोध्न सक्नुहुन्छ मलाई इफ यु विल चाहिँ भन्न मिल्दैन इफ आई कल यु भन्न मिल्छ इफ आई विल कल यु भने चाहिँ रङ हुन्छ अननेचुरल हुन्छ है इफ आई कल यु यु विल कम भन्न मिल्यो है त्यसो गर्नु होला ल हाफिजजी त्यस्तै गरी हाफिजजीले बुझ्नु भयो है इफ सँग हामीले विल क्यान कुड लगाउन मिल्दैन इफ क्लजमा त्यस्तै गरी यहाँ सफल नेपालीजीले सोध्दै हुनुहुन्छ मलाई इफ यु डिड नट लाइक टु मी बिफोर आई वुड ह्याभ यु टुडे ओके इफ यु डिड नट लाइक टु मी बिफोर इफ यु ह्याडन्ट किनकि उतापट्टि तपाईको वुड ह्याभ प्लस तपाईले गर्नुपर्ने छ यु वुडन्ट ह्याभ यु वुड ह्याभ बिलिभड कहाँनिर छ हाम्रो यु वुड ह्याभ ट्रस्टेड I would have trusted you today if you hadn't lied to me before भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है यसैलाई तपाईले अर्को तरिकाले पनि सोध्न सक्नुहुन्छ ह्याडलाई अगाडि पनि लाउन मिल्छ मैले सबै कुराहरुलाई भन्न सकिरहेको छैन टाइम लाग्छ टाइम वेस्ट हुने डरले त्यसैले ह्याडai भने उताबाट कन्ट्रोल रुमबाट सरको पनि उताबाट अलिकति आफ्नो प्लान रहेछ सरले भन्नुभएको अनुसार हामी फास्ट कर्सरी एकदमै कर्सरीले फास्ट नै गर्न खोजिरहेको छु है यो तपाईले ह्याडलाई चाहिँ इफ यु ह्याड नभनिकन ह्याड यु नट लाइड बिफोर पनि भन्न मिल्छ यसरी गर्न मिल्छ एउटा प्रश्न छ युनिका जीको फेरि यो संरचना जीको प्रश्नलाई पहिला म सल्भ गरे सरी ज्याक जीको म लहरै गइरहेको छु प्लिज एकैछिन होल्ड गर्नुस् ज्याकले भन्नु भएको छ had I got super power I could have won the world is this third conditional भन्नु भएको छ एकदमै मज्जाको प्रश्न गर्नु भएको छ ज्याक जी had I got super power I could have won the world यो कन्डिसनल टाइप हेर्नुस् यो थर्ड मा चाहिँ राख्न मिल्यो यसलाई थर्ड मा चाहिँ राख्न मिल्यो यो दुईटैमा यसलाई मान्न सक्छौं हामीले कन्डिसनल टाइप सेकेन्ड पनि मान्न सक्छौं कन्डिसनल थर्ड पनि मान्न सक्छौं है यो दुईटै मान्न सक्छौं सर योर स्क्रिन hasn't been shared I'm trying to share म स्क्रिन शेयर गर्दै छु केही कुरा यहाँ क्वेशनहरुलाई यो टेक्निकली फर्म देखिरहेछ कनेक्ट हुन सकिरहेको छैन
मेरो प्रश्नको चाहिँ अर्कै एउटा मसँग क्वेसचनेयर छ, त्यो क्वेसचनेयरलाई सेयर गर्न खोज्दैछु। पोसिबली हुन सकेर आज नहोला जस्तो छ, किनकि यहाँ भइरहेको छैन, स्क्रिन सेयर नहुन सक्छ। तपाईँहरूको प्रश्न म सोल्भ गर्न सक्छु, तपाईँहरूले प्रश्न गर्नुहोस्। ओके, लिभ इट नाउ, लेट मी डु। यो त त्यसलाई चाहिँ छोडिदिनुहोस् अहिले। होइन, तपाईँले प्रश्न गर्नुभएको छ एकजना युनिकाजीले, इफ यु गन मिट माई मम, तपाईँले यो रिटन इङ्ग्लिसमा यस्तो नगर्नु होला। रिटन इङ्ग्लिस भनेको एकाडेमिक इङ्ग्लिस हो है, रिटन इङ्ग्लिसमा गन नलेख्नु होला, यो अमेरिकन फर्म हो। इफ यु आर गोइङ टु मिट माई मम देन गेभ दिस गिफ्ट टु हर। तपाईँको यहाँनिर देन गेभ दिस गिफ्ट टु हर, यो चाहिँ मिलेन। इफ यु आर गोइङ टु मिट माई मम, यो प्रेजेन्ट सिम्पल नै हो। इफ यु आर गोइङ टु मिट माई देन गिभ दिस गिफ्ट टु हर, यो तपाईँले यो गोइङ टुमा राख्नु भएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्रेजेन्टमै मान्छौँ, प्रेजेन्टै मान्छौँ है। इफ यु आर गोइङ टु मिट माई मम, सकेसम्म यस्तो प्रश्नहरू गरिँदैन, नेटिभ स्पिकरले यस्तोलाई युज गर्दैन, सकेसम्म गर्दैन। इफ यु आर गोइङ टु मिट माई मम देन गिभ दिस, गिभ चाहिँ होइन, गिभ चाहिँ भन्नु होला है, तल गिभ चाहिँ होइन युनिकाजी, यो गिभ चाहिँ नभन्नु होला। एकछिन, what is the conditional clause in that sentence? अहिले आज प्रश्न तपाईहरुकै प्रश्नको म उत्तर दिन्छु, भोलि चाहिँ हामी एक्सरसाइज गर्छौं है त। इफ यु हैव टु मच, स्क्रिन नै देखिरा छैन, तपाईहरुको प्रश्न धेरै आइसक्यो छ, यदि आर इन र ब्याक टु ब्याक प्रश्न गर्नु चाहिँ हल्का हुन्छ। तपाईहरुले एउटा प्रश्न गर्यो भने त्यो अर्काको पनि प्रब्लम हुन सक्छ नि, त्यसैले त्यसैमा चाहिँ बसिरहनुस्। ठीक छ, म कुरो बुझ्छु। इफ यु गना मिट माई मम देन यु उताबाट भएको थियो, उताबाट। ओके, सो well, Siddharth ji ko prashna. Siddharth ji has asked me, if you have too much money, give me. It is also an example number or no? If you have too much money, give me. Yes, यो अघि भर्खरै हामीले पढेका थियौं, इम्पेरेटिभ युज गर्छौं उतापट्टि हामीले। इफ यु हैव टू मच मनी प्लिज गिभ मी पनि भन्न मिल्छ, राइट? यो पनि भन्न मिल्छ। इट इज अल्सो एन एक्जाम्पल नम्बर। एक्जाम्पल के भन्नुभयो, क्याटेगोरी भन्नु खोज्नुभयो कि यो तपाईको कन्डिसनल टाइप 0 मा राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई तपाईले कन्डिसनल टाइप 0 मा राख्नुहुन्छ, इम्पेरेटिभमा लेख्नुहुन्छ भने कन्डिसनल टाइप 0 भन्न मिल्छ है, किनकि उतापट्टि हामी भर्बलाई नै युज गरिरहेका छौं, भर्बबाट सुरु गरिरहेका छौं, विल सुल छैन यसमा। त्यसैले अरु चाहिँ कोले हो, सिद्धार्थ जीले प्रश्न गर्नु भएको छ, इफ यु हैव टू मच मनी। अलराइट, तल युनिका जीको प्रश्न, म के गल्ती छ र सर? हैन, तपाई गलत हुनुहुन्न। तपाईले जुन प्रश्न गर्नु भएको छ गिभ भनेर, त्यो गिभ चाहिँ नलेख्नु होला, अरु सब ठीक छ। यसलाई चाहिँ तपाईले गिभ दिस गिफ्ट टु हर, गिभ भन्नु होला, गिभ चाहिँ हैन, गिभ। अलराइट, सो युनिका जी, योर आन्सर, योर क्वेशन, यु आर नट रङ, यु आर हैव डन भेरी नाइस। सो शक्ति यादव जी, योर प्रश्न, योर क्वेशन इज, unless he was very ill, he would be at work. Unless he was very ill, he would be at work. It is right, sir. Shakti Yadav ji, very, very tricky question. Very tricky. Unless pa हामीले कहिले पनि unless sentence सँग हामीले unless clause सँग कहिले पनि हामीले negative राख्नु हुँदैन। Unless you don't study hard, you will not pass भन्न मिल्दैन। Unless you positive राख्नु पर्छ, unless you study hard भन्न मिल्छ। त्यस्तै गरी तपाईले प्रश्न जुन गर्नु भएको छ यहाँनिर, unless he was very ill, he would be at, unless he was very ill, he would be at work. Yes, यो सेन्टेन्स बिल्कुल करेक्ट छ, एकदम ठीक छ, एकदम सही छ। unless he was, यहाँनिर तपाईलाई हामीले चाहिँ आवर सेन्टिमेन्ट, हामी नेपाली भएर हाम्रो सेन्टिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने, unless he was not very ill, he would be at work भन्नु हामीलाई चाहिँ यस्तो कम्फर्टेबल, we feel like to say कि unless he was not very ill, he would be at work भन्ने मिल्छ। तब हामीलाई यस्तो लाग्छ, तर यो चाहिँ हैन, रुल अनुसार चाहिँ हामीले नेगेटिभ राख्न मिल्दैन। unless he was very ill, नेगेटिभ त आफैमा हो, तर यो नेगेटिभ चाहिँ सेन्टेन्स होइन है, यो नेगेटिभ चाहिँ हैन, त्यसैले ठीक छ। unless he was not very ill भन्न मिल्दैन, unless सँग not नलगाउनु होला, नेगेटिभ सेन्टेन्स नगर्नु होला। इज दैट ओके? सो शक्ति जी, ठीक छ, तपाईको प्रश्न एकदम राम्रो छ। सो पूजा बस्नेत जीले प्रश्न गर्नु भएको छ, what is the conditional clause in that sentence? Unless he was very ill.
you unless he was very ill conditional हो बेटा एकदम simple छ unless he was very ill भनेको conditional हो right okay यो चाहिँ conditional हो र उतापट्टिको चाहिँ result sentence अर्थात main clause हो he would be at work what is the conditional clause in that sentence मैले जवाब दिइसके शक्तिजीको पूजा बस्नेतले what is the conditional clause in that sentence त्यो पनि मैले भनिसके त्यस्तै गरी विज्ञान खड्काजीले प्रश्न गर्नु भएको छ we can use have has had in if clause or not no you can't use yes you can use with if तर conditional कस्तो बेलामा भन्ने अर्थ हुन्छ विज्ञानजीको प्रश्न थियो हामीले के he says if he can use has have had in conditional yes you can if I had money तर has have had पछि तपाईले यो verb 3 लगाउन मिल्दैन object लगाउन मिल्छ यदि object लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले पाउनुभयो जस्तो if I have money if I have written a letter भन्नु पाउनु भएन have पछि भित्री लेख्नु पाउनु भएन verb form राख्नु पाउनु भएन तपाईले have has had पछि verb form राख्नु हुँदैन यदि तपाईले verb form नराखी object राख्नुभयो भने पाउनुहुन्छ ठीक छ हैन विज्ञानजी ल अब यसपछिको छ हाम्रो सुमित शाहले प्रश्न गर्नु भएको छ भाइबरमा पठाइदिनु होला सर भन्छ ओके सुमित जी डेफिनेटली बेटा आई एम सेन्ड यू ओके दिस लेसन्स आर डेडिकेटेड टु यू डोन्ट वरी एक्सक्लुसिभली डेडिकेटेड टु यू ओके सो भाइबरमा त्यसै गरी हिमाल बरालजीले प्रश्न गर्नु भएको छ टाइप सेकेन्डको सिम्पल फ्युचरमा क्यान युज गर्न मिल्छ फर एक्जाम्पल इफ आई स्टडी हार्ड आई क्यान or will pass the exam यो तपाईले टाइप 2 को सिम्पल फ्युचरमा हुँदैन त्यो प्रश्न नै तपाईको रङ भयो हिमालजी टाइप 2 को सिम्पल फ्युचर भन्ने कुरा नै हुँदैन प्रश्नै भन्दैन यो तपाईले गलत प्रश्न गर्नु भएको छ यहाँ तपाईले यो तपाईले दिनु भएको एक्जाम्पल बिल्कुल ठीक छ तर यो टाइप 2 प्रश्न चाहिँ मिलेन है तपाईले के सोध्नु पर्नु भयो त्यो मिलेन तपाईले के सोध्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई क्लियरली सोध्नुस् है यो टाइप 2 को सिम्पल फ्युचर भन्ने हुँदै हुँदैन टाइप 2 मा सिम्पल फ्युचर कहाँ हुन्छ टाइप 1 मा सिम्पल फ्युचर हुन्छ बरु है त्यस्तै गरी कृतिकाले प्रश्न गर्नु भएको छ मलाई had I called you might have arrived here sir is it correct had I called you you might have यहाँ तपाईको सब्जेक्ट मिसिङ भइरहेछ have I called you कमा हाल्नु होला you might have arrived here करेक्ट छ एकदम करेक्ट छ तर सब्जेक्ट यहाँ मिस भइरहेछ have I called you कमा हाल्नु होला अनि you might have arrived here ठीक छ ओके अब यसपछि कृतिका पछि चाहिँ हाम्रो विज्ञानजीको फेरि प्रश्न छ यहाँनिर I wish everybody would ask me questions सबैले प्रश्न गरेको मलाई मन पर्छ सबैले गर्नु होला so another sir is waiting for class we have next class please send the presentation PDF here we will send them to okay sure sir okay so dear students this was for today I'm sorry I'm afraid I cannot answer each and every student because there are lots of questions here in a row so hoping to answer expecting them to answer sometime later or maybe another class so I'm going to send this today's lessons PDF right now in control room first and he will release all these for you so that's all for today. Thank you.